ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلم وأبوهم أن الله يعيد درجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي صلي وفرحهم وجميع سادتنا علي بعلي أبي علوي وصوله وفرهم أن الله يعيد درجتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا السفهاء أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها أن الله يعيد درجتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن محمد الحداد صلي وفرهم إن الله يعيد درجتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا مشايخنا في الدين وذوي الحق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويألي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب وبعيد يخري أسعارهم ويكسر أمطارهم ويعطي كل سائل من أمين كنزله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح عارف ويختم لنا بالحسنى وأراد عنا بخير ولطف وعافية من أخرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول. الفاتحة. بناء تعليم التعلم إلى رسولنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته من المهاجر اللهم إني سأبني وبالله من أخلاق سنبيك المقدم محمد بن علي وآله وسلم فرم من الأرواح أولياء لكنا لكنا أحلال المشارك الأرض المغربية خصوصا أحمد بن حبشي شيخ البندني وسلم فرم إن الأرواح والدينا والديكم وماتنا وماتكم المسلمين أما نلتقي الشيخ رحمه الله فرج درجات من الجنة تمرنا بلسنا ردنا أن في خير المعافية وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga saat ini kembali kita dipertemukan dalam satu majlis yang mulia untuk takarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh waktu-waktu yang semacam ini akan menjadi waktu yang dapat dibanggakan nanti di yaumil qiyamah. Setelah seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu pun yang ia miliki dapat berguna nanti di yaumil qiyamah kecuali daripada hal-hal yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang demikianlah yang akan menjadi penolongnya nanti di yaumil qiyamah. Dan waktu yang digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang digunakan untuk tafakkur, membesarkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikianlah yang akan menjadikan seseorang itu berbahagia nanti di yaumil qiyamah. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat, berguna lagi harta dan
keturunan anaknya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Harta anak tidak akan berguna kecuali harta yang telah diinfakkan di jalan Allah dan anak yang dididik, mengenalkan anak tersebut dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harta dan anak itulah yang bisa menjadikan ia itu bahagia, karena harta yang digunakan untuk di jalan Allah akan tetap abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dididik dengan baik, maka anak tersebut menjadi anak yang soleh solehah yang bisa dibanggakan. Seperti dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang tidak akan terputus tatkala manusia mati. Maka salah satunya itu adalah waladun soleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Dikisahkan bahwasanya seseorang jika baik di dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh, maka pahala yang dilakukan daripada anak yang soleh tersebut terkirimkan juga kepada orang tuanya. Ya. Dan juga masuk ke dalam hadisnya Nabi Muhammad, mandala ala khairin kafailihi, siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut akan ia dapatkan juga pahalanya. Kita memadahkan kepada orang tentang perbuatan baik, kemudian orang tersebut mengikuti daripada perbuatan baik, maka pahala orang yang melakukan perbuatan baik itu kita pun akan mendapatkan pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan tersebut. Orang tua jika ia mendidik anaknya dengan baik, menunjukkan kepada hal-hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akhlak yang baik, maka setiap anak itu bisanya membaca Al-Quran dengan tuntunan daripada orang tuanya, maka setiap bacaan Al-Qurannya orang tua tersebut akan mendapatkan pahalanya. Anda dapat bayangkan, kalau orang itu dia sendiri yang mengajarkan anaknya tentang bacaan Al-Quran, bukan orang lain, maka setiap bacaan Al-Quran anak tersebut bisanya dari orang tuanya itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Ulun contohnya, awal yang yang mengenalkan ulun ini adalah nenek. Maka setiap bacaan yang saya bacakan, nenek saya akan juga mendapatkan pahalanya. Begitu juga dengan Anda. Kalau Anda bisa mengajarkan daripada anak Anda, maka pahala yang dilakukan oleh anak Anda itu daripada bacaannya, Anda pun akan mendapatkan pula. Makanya rugi kalau seandainya orang lain yang mengajarkan, ya, kecuali kalau memang orang tua itu tidak bisa. Nah, barulah. Jadi kalau Anda kepingin pahala yang besar, setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh anak Anda akan mendapatkan kebaikan tersebut. Jika Anda bisa betul-betul mendidik anak tersebut dengan sebaik mungkin. Jangan gampang mempercayakan, maksudnya jangan terlalu meremehkan daripada pengajaran Anda kepada anak Anda sendiri. Jadi sayang kalau orang lain yang mengajarkan bukan Anda sendiri. Sayang sebetulnya. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya harus. Ya, kalau orang tuanya tidak mampu, ya harus orang lain yang mengajarkan. Jadi kembali lagi ke kisah. Satu saat ada orang yang soleh yang bermimpi.
Di dalam mimpi orang soleh tersebut melihat di alam barzah, bermimpi di dalam alam barzah, yaitu alam kubur. Banyak orang yang berkumpul merebutkan daripada satu cawan yang terbuat dari cahaya dan banyak masakan atau hidangan di dalamnya. Rebutan. Cuman ada satu orang yang tidak ikut rebutan di situ. Dihampiri oleh orang tersoleh tersebut, dia kenal bahwa itu adalah tetangga dalam satu kampung. Ditanyakan, kenapa Anda ini tidak ikut rebutan dengan teman-teman yang lainnya? Ya, saya cukup menunggu di sini saja. Karena setiap hari anak saya itu selalu mengirimkan bacaan untuk saya setiap harinya. Kemudian bangun dari tidurnya orang yang soleh tadi, menyelidiki hal tersebut. Apakah benar orang tadi ini meninggal dan meninggalkan anak yang selalu membacakan baginya Al-Quran? Diselidiki, ternyata anaknya ada berjualan di pasar. Berjumpa dengan anak tersebut, ditanyakan, singkat cerita mengakui bahwa dia ini adalah anak yang orang tuanya baru saja meninggal. Apa yang kau lakukan di sini setiap harinya? Ya seperti biasa, saya berdagang. Cuman di sela senggang waktu, tatkala pembeli tidak ada, maka aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan aku hadiahkan bacaanku itu untuk abahku yang telah meninggal. Setiap harinya demikian. Maka benar apa yang dimimpi oleh orang soleh tersebut, anak tersebut mengirimkan pahala bacaan untuk orang tuanya. Selang beberapa waktu, entah berapa bulan atau berapa tahun, orang soleh tersebut bermimpi lagi tentang daripada orang tersebut. Di dalam mimpinya berbeda. Kalau awalnya orang tersebut duduk santai menunggu kiriman, akan tapi saat itu ikut rebutan daripada orang yang banyak. Nah, seperti kita doakan lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu semua masuk ke dalam doa tersebut. Jadi itu doa umum. Kita mintakan bahkan setiap sholatnya kita membacakan untuk supaya Allah ampuni dosanya orang muslim muslimat, ya, mukminin mukminat. Itu terkirim juga pahalanya bagi mereka. Fatihah, ya. Fatihah tadi juga yang dibaca ratib, ya. Dibacakan juga di situ tadi, hadiahkan untuk muslimin muslimat. Nah, itu umum. Sedangkan yang disebutkan namanya berarti khusus. Ya, khusus. Adapun tidak disebutkan berarti jadi umum. Nah, tatkala mimpi tersebut orang yang biasanya santai menunggu, ternyata orang tersebut tidak lagi ikut rebutan. Setelah ditanya, kenapa Anda ini ikut rebutan lagi? Kemarin kan santai. Iya, karena saat ini anakku baru meninggal. Dan tidak ada satupun daripada keluargaku atau anakku yang lain yang bisa mengirimkanku bacaan lagi. Maka aku ikut daripada orang yang umum ini. Terbangun daripada tidurnya orang tersebut, diselidiki di pasar, ternyata memang benar. Pemuda itu sudah beberapa waktu lalu meninggal. Nah, ini adalah bukti daripada sampainya pahala seseorang untuk bagi orang yang telah wafat. Nah, sungguh bahagia bagi orang tua yang telah meninggalkan baginya anak yang soleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan kita diberikan daripada anak yang soleh, solehah, yang bisa kita rasakan daripada baktinya sebelum kita meninggal. Amin, Allahumma amin. Jadi di waktu kita gunakan yang semacam ini adalah salah satu daripada hal yang bisa kita membahagiakan kita nanti di yaumul qiyamah.
Waktu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimba ilmu. Jangan sampai kita meremehkan hal yang sekecil ini. Kalau saat ini mungkin kita anggap kecil waktu semacam ini. Sebentar, maghrib sampai isya. Kadang-kadang di dalam diri kita terlintas sepele. Jangan sampai Anda sepelekan hal yang semacam ini. Ya. Hal yang semacam ini walaupun kita anggap sepele, nanti di yaumul qiyamah itu sangat besar. Sangat berharga. Banyak pahalanya. Kita jaga antara waktu maghrib sampai isya. Anda dapat bayangkan 2 waktu yang dijaga khusus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib waktu kita dirikan sholat. Kita sholat berjamaah. Berzikir kemudian setelahnya. Ba'diyah lanjut lagi zikir ratib. Lanjut lagi dengan ta'lim dan kemudian sholat isya berjamaah. Berzikir dan berdoa sampai selesai. Bayangkan. Itu waktu yang dilewatkan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya hitungannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam semacam inilah yang bisa menjadi cahaya nanti di yaumul qiyamah. Kalau orang tahu hakikatnya hal tersebut, orang akan mendatangi majelis semacam ini walaupun dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena sangat bergunanya waktu yang sebentar ini. Ketimbang dia gunakan waktu yang sia-sia di rumah. Kalaupun dia itu berzikir, bagus. Seandainya cuma dibuat sia-sia nonton TV segala macam. Wa'iyadzubillah kalau digunakan untuk ghibah, menggunjing dan lain sebagainya dari perbuatan yang tidak baik bahkan maksiat. Maka hal tersebut akan dia rugi dan menyesal. Maka kalau di akhirat penyesalannya tidak akan berguna. Sampai seseorang itu bernangis darah, nanti dia mau qiyamah tidak akan berguna. Namun satu tetes daripada air mata yang digunakan terteteskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu tetes itu bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi waktu yang semacam ini ayo kita jaga, kita istiqomahkan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sedikit daripada mengambil keberkahan daripada pembacaan kita. Masih di dalam pembahasan terakhir daripada mungkin tauhid, yaitu tentang wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah. Telah dibahas pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus sayyidana Muhammad, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya. Untuk seluruh makhluk ila jami'il khalqi. Kalau digunakan jami'il khalqi berarti mutlak. Seluruh makhluk ciptaan itu namanya makhluk. Ya, namanya makhluk ya, selain Allah itu makhluk. Nabi Muhammad diutus untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Luar biasa. Sudah dibahas pertemuan yang lalu kalau Nabi yang dulu diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya. Tidak diutus untuk lain, tidak secara umum. Bahkan lebih kecil.
Ya, suku saja. Bukan satu negeri. Bukan satu negara. Kalau satu negara mungkin ada beberapa suku. Ya. Akan tetapi setiap nabi diutus oleh Allah itu untuk satu suku saja. Anda dapat bayangkan satu negeri berapa nabinya. Makanya terkadang dahulu itu dalam satu zaman ada beberapa nabi. Bahkan ada beberapa rasul. Ya. Nabi Musa diambil mantu oleh Nabi Syuaib, tidak salah. Ya. Nah, berarti Nabi Syuaib sama Nabi Musa satu zaman. Sama-sama rasul. Apalagi nabi. Kenapa? Karena nabi itu belum tentu seorang rasul. Ya. Nah, setiap nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh kaum tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, jin, semuanya, malaikat segala macam. Bahkan salah satu daripada hikmah Nabi kita Nabi Muhammad itu dibelah dadanya sebelum Mi'raj. Kenapa? Mengeluarkan jatah untuk setan. Rahmatnya Rasulullah itu menyeluruh tanpa terkecuali. Sebelum itu iblis, setan itu dapat jatahnya. Ya, dapat jatahnya. Tapi tatkala dibelah Nabi Muhammad itu dikeluarkan rahmatnya Nabi Muhammad untuk iblis dan setan dan sekutunya. Dikeluarkan. Sebelum Nabi Muhammad diutus, iblis itu bisa mengintip daripada Lauhul Mahfuz. Bisa mengintip catatannya takdir yang berupa sementara itu bisa diintip. Ini pacakan terjadi besok. Ini. Nah, makanya iblis atau setan itu yang menyampaikan kepada orang-orang yang ahli sihir, ya, dukun kalau kita, pacakan begini, dan banyak terjadi memang. Karena apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad mereka bisa melihat. Setelah Nabi Muhammad diutus maka ditutup itu pintu langit. Nah, itu salah satu keutamaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan rahmatnya untuk iblis tadi. Lihidayatihim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk itu untuk memberikan hidayah dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Untuk kehidupan dunia diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana muamalah yang benar. Bagaimana muamalah yang jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang bersifatkan haram seperti riba dan lain sebagainya. Itu oleh Nabi Muhammad mengatur. Dan urusan agama mereka, yaitu din, agama, tauhidnya dibetulkan oleh Nabi Muhammad, tauhid yang benar. Ya, jangan sampai mensyirikkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian wa ayyadahum bil mu'jizatil zahirah. Dan Nabi Muhammad itu diberikan bekal mukjizat yang nyata. Apa itu mukjizat? Fal mukjizatu amrun zahir ala khilafil adah ala yadi nabi aw rasulin ala yadi nabiyin aw rasulin ba'da bi'satihi fi waqti da'wan nubuwah war risalah. Mukjizat itu adalah perkara yang tampak ala khilafil ada, atas berbedanya kebiasaan. Maksudnya tidak sesuai dengan kebiasaan, menyalahi aturan atau menyalahi sunatullah. Ya.
atas tangannya Nabi tangannya Nabi dan Rasul setelah diutus di waktu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ka'ihya'il mayyit, seperti menghidupkan yang mati. Fa'idamil jabal, dan menghancurkan gunung. Wanfijarul ma' min bainil asabi, dan keluarnya air dari selah-selah jari-jarinya. Jadi banyak daripada mukjizat Nabi Muhammad, ya, keluar air dari jari-jari beliau, menghidupkan yang mati juga. Nabi Muhammad menghidupkan yang mati, ya, bukan Nabi Isa saja menghidupkan yang mati. Dan mukjizat para nabi itu sesuai dengan keadaan kaumnya, ya. Nah, kalau kaum Nabi Isa itu kebanyakannya seperti yang berupa penyakit atau apa. Nah, Nabi Isa waktu itu kebanyakannya, umumnya mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan yang sakit. Yang sakit, yang mustahil bisa sembuh dengan Nabi Isa. Agar supaya apa? Orang itu yakin tentang kenabiannya Nabi Allah Isa. Itu sakit yang mustahil dah. Ini tidak bakalan bisa sembuh. Di hadapan Nabi Isa sembuh. Nah, itu waktu itu. Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad lebih komplit sebetulnya. Tapi umumnya Nabi Muhammad karena diutus di negeri Arab terkenal dengan tata bahasa yang tinggi. Nah, justru Nabi Muhammad itu yang tidak bisa baca tulis itu itulah mukjizatnya Nabi Muhammad justru. Ya. Kalau orang Arab itu perlu belajar yang khusus untuk bisa merangkaikan kata. Kalau orang Indonesia itu bisa membuat syair, pujangga syair, ya, itu sekolah tinggi baru bisa. Nabi Muhammad justru hebat, tak sekolah tak apa bisa. Bahkan lebih, apa itu? Al-Qur'anul Karim. Tak bisa menyontoh dah. Pas turunnya Al-Qur'an, dibacanya Al-Qur'an di hadapan orang Quraisy yang pandai dalam bikin syair, itu mereka tertegun. Hebat, tak bisa. Sajaknya itu luar biasa. Balaghahnya, maknanya tinggi. Makanya kalau orang mempelajari dalam bahasa Arab, kalau sedikit dari penggalan ayat Al-Quran itu, mereka akan takjub luar biasa maknanya. Dari segala sisi itu sempurna Al-Quran itu. Dari bahasa, dari sisi ilmu arutnya, ilmu balaghahnya, tata bahasanya, waduh, tinggi. Nah, orang Arab mendengar itu takjub. Makanya Abu Jahal Abu Lahab itu setiap malam ngintip dengar bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Di samping suaranya Nabi Muhammad yang sangat merdu, mereka ingin dengar daripada lisannya Nabi Muhammad itu untuyan daripada Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena saking indahnya Al-Quran itu. Pembahasannya sudah melantun makna Al-Quran itu tinggi, dilantunkan dengan suara yang sangat merdu. Itu yang buat mereka itu sangat rindu. Padahal mereka itu sangat benci dengan Nabi Muhammad. Tapi rindu mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad, luar biasa. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad sangat sempurna. Nah, dibekali dengan hal tersebut, tutup, tak bisa bicara orang Arab. Kalau ayat Nabi Muhammad itu sekolah ke apa, langsung dari Allah, itu bukti bahwasanya Al-Quran itu langsung dari Allah. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau adalah seorang rasul, seorang nabi. Nah, jadi tidak ada
alasan untuk memungkiri daripada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat yang yang macam-macam. Bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menghidupkan yang mati, bisa taksirul qalil, katanya kalau di Maulid Habsyi itu bisa membanyakkan yang sedikit tapi bisa banyak. Ya, pernah dijamu Nabi Muhammad itu cuman sembelih kambing kecil. Ya. Tapi oleh Sahibul Bait cuman mengundang Nabi Muhammad saja sebetulnya. Tapi oleh Nabi Muhammad semua sahabat suruh ikut makan. Kalau logikanya ini tidak cukup. Tapi oleh Nabi Muhammad mengatur, ayo masuk, bergilir, berkloter. Pertama sekian, sudah kenyang keluar, masuk lagi sekian, terus sampai semua sahabat kenyang. Bingung, dari mana ini makanannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat itu. Banyak. Dari waktu peperangan, tentara kehausan, air tinggal satu, ibaratnya ember kecil saja. Kalau diminumkan kepada tentara semua, habis tidak cukup. Maka oleh Nabi Muhammad mencelupkan tangannya ke ember tersebut dan disuruh minum setiap sahabat. Semua sahabat dapat semuanya. Luar biasa. Dan itu air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad itulah air yang paling afdol, bahkan lebih afdol daripada air Kautsar, lebih afdol daripada air Zam-Zam. Kenapa? Keluarnya dari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemarinya manusia yang paling mulia, manusia afdol dari seluruh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih mulia daripada malaikatnya Allah. Hebat. Makanya yang sahabat waktu minum dari situ luar biasa. Dapat keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Itu banyak daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas tak cukup waktu, habis ini aja sudah habis waktu ya. Kemudian wa amma law zahara al-amra fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin fa in kana waliyan fahiya karamatun kama fi sayyidatina Maryam. Adapun yang tampak dari perkara tersebut dari tangan selain nabi atau selain rasul, maka hal tersebut jika berasal dari seorang wali maka dinamakan karomah, seperti yang terjadi daripada Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam bukan nabi. Kenapa dicontohkan Sayyidatuna Maryam? Kenapa? Karena ini dalil yang sudah diceritakan dalam Al-Quran langsung. Dalil bahwa seorang wali itu punya karomah. Ada orang sekarang kan berpendapat, berkeyakinan tidak ada karomat itu, wali tidak ada, ya nabi saja yang punya kehebatan, selain nabi tidak ada. Ini dalilnya. Sayyidah Maryam apakah seorang wali? Apakah seorang nabi? Bukan seorang nabi Sayyidah Maryam, tapi memiliki karamah, keutamaan. Bapak belawas sedikitlah. Di sini diceritakan tatkala Sayyidah Maryam diceritakan oleh dipelihara atau dirawat oleh Nabi Zakaria. Sayyidah Maryam tidak pernah dikawinkan kepada laki manapun. Jadi gadis Sayyidah Maryam.
Dan diceritakan di sini Sayyidah Maryam ini dikhidmatkan untuk daripada Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Nah, di sini wa kana idza kharaja min indaha qalaqa 'alaiha sabata abwab. Jadi ada satu tempat tinggalnya Sayyidah Maryam. Kalau Sayyidah Maryam itu sudah masuk situ ada 7 pintu. Anda dapat bayangkan 7 pintu. Ibarat rumah itu ada 7 pintunya. Ya, masuk sini tutup pulang, masuk sini tutup pulang, masuk sini tutup pulang, sampai 7 lapis. Aduh, ya apa itu? Saking tertutupnya. Jadi repot mau apa-apa, keperluan apa-apa sulit. Kalau sudah dikunci sudah nggak bisa ada yang masuk sudah. Tapi anehnya tatkala Nabi Zakaria masuk ke tempat itu, wajada idza dakhala 'alaiha wajada indaha fakihah asy-syita fi shaif wa fakihah as-shaif fi syita. Nah, tatkala Nabi Zakaria masuk ke dalam ruangan Sayyidah Maryam, maka ditemukan daripada buah-buahan di musim syita, musim panas. Padahal di waktu itu adalah musim dingin. Ya. Musim panas, misalnya kurma kan kalau kurma kan musim panas tuh. Ya. Waktu itu di musim dingin. Kalau musim dingin enggak ada. Kok ada buah di musim panas padahal musim dingin. Dan tatkala kalau lain waktu, di waktu musim panas, buah yang musim dingin ada. Apel misalnya atau yang lainnya ada. Padahal waktunya waktu musim panas. Ini enggak ada, ini buah ini kok ada. Nah, kalau ditanyakan ta'ajjab, maka beliau bertakjub. Wa sa'alaha antara kuwusuli dzalikal rizq ilaiha bi ghairi awani ma'a annal abwab maqlah. Katanya saya Zakaria, dari mana engkau dapatkan ini? Hal tersebut ini. Bahkan engkau dapatkan buah di musim panas ada di musim dingin. Buah yang musim dingin ada di musim panas. Dari mana engkau dapatkan hal tersebut? Terus engkau dapatkan ini pintu tutup semua. Siapa yang ngantarkan ke sini? Dikirain ada yang ngantar. Maka Sayyidah Maryam enggak ada boleh keluar. Siapa yang bawa? Pintu tutup. Ya, sudah tepi tutup, otomatis tidak ada yang bisa mengantarkan, tidak masuk akal. Dan makanan atau buahnya itu di musim yang berbeda buahnya. Maka beliau menjawab, Fa'ajaba bi'annahu min indillah, ini adalah dapat dari Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab tafaddulan min ghairi taqdir. Nah, ini adalah berian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah luar biasa. Nah, ini dalil ya bahwa seorang wali itu bisa ya memiliki karamah keluar dari adat. Nah, yaitu adatnya, kebiasaannya. Banyak keramat-keramat para wali itu. Kalau diceritain keramat para wali, waduh banyaknya ya. Kalau di daerah Nguling, tempat saya punya istri di sana itu,
salah satu kakeknya itu, abah sama anaknya sama-sama wali juga. Jadi tatkala anaknya itu dikirim ke ke kota Makkah waktu untuk belajar di sana, tanah haram, dapat kabar anaknya itu sakit apa gimana, gundah ibunya. Nah, masuk kamar beliau sebentar, bawakan cincin. Tenang sudah, itu dia selamat katanya, tidak ada apa-apa sudah. Bukan dari mana ya, ini cincinnya. Ini cincinnya. Oh iya betul, ini cincin yang sudah saya beli. Nah, setempat aja orang wali itu ya itu tak masuk akal ya, banyaknya keramat-keramatnya. Nah, yang penting kita tidak iktirad daripada keramat ya, perlu kita tidak semua ya. Bisa juga itu apa istilahnya, lain keramat itu apa? Lain bagi orang yang kalau ma'unah itu kan pertolongan bagi orang yang soleh. Yang bukan orang soleh itu apa? Istidrad. Nah, ada juga istidrad. Istidrad itu apa? Lanjuran, ya. Ya mirip dengan karamat tadi. Tapi orang yang memiliki hal tersebut adalah orang yang bukan taat kepada Allah. Kada sembahyang, kada puasa, timbul ada, bisa terbangkah, bisa apakah, ya. Di ludahnya sembuh orang, ya. Sembuh, maka orangnya kada sembahyang, kada puasa. Oh bisa ini. Nah, ini istidrat namanya. Kalau walinya Allah Ta'ala itu orangnya soleh, taat, menjaga daripada hukum Allah. Oh kalau ini dia apa? Lain. Ada juga yang majdub. Hilang akal basyariahnya, diambil oleh Allah. Nah, ciri yang paling utama majdub itu tidak tahu dunia. Ada juga yang pura-pura majdub. Itu hati-hati pian. Tampilannya majdub itu mirip gila bang, mirip gila. Tapi pian selidiki dah, mereka itu tidak ada yang suka dunia. Duit kadang sobek-sobek, dibuangnya ke laut biasanya. Nah itu baru majdub itu. Ya, ini ada pura-pura majdub, kasih duit terima terus. Lain majdub itu dasar pura-pura majdub. Ya, nah kalau yang majdub betul-betul ya, tapi jangan pian itu istilah datang situ minta. Iya pas kalau orangnya pas lagi datang halnya baik. Kalau pasnya halnya atau keadaannya lagi murka, tak salah sambat, udah dah. Jadi itu, ya itu yang hati-hati kita. Nah kalau dianjurkan oleh para ulama datang kepada orang-orang yang soleh, yang betul-betul, jangan cari keramatnya dulu, lihat dulu soleh enggak kada, mendirikan sholat, puasa kah, ya apa dia tuh menjaga betul-betul enggak tentang syariat Nabi Muhammad ini, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ini. Nah kalau betul-betul sudah istiqomah orangnya, nah baru boleh pian, ya setidaknya diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak mesti wali juga. Ya, yang bisa tadi itu memberi semisal karamah tadi. Tidak harus wali. Ya, orang soleh yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat taatnya. Ceritakan pelebar pulang nih. Dulu tuh ada orang masuk terkurung dalam gua. Ya, 3 orang. Goanya itu tertutup oleh batu, nggak bisa keluar. Ya apa keluar ini? Kalau terus di sini mati. Maka mereka itu di hadis Sahih Bukhari diceritakan itu. Maka mereka bertawasul dengan amal ibadah masing-masing. Satu pernah bersedekah tanpa minta bayaran. Ya maksudnya itu ya seperti itu. Ceritanya seperti ini. Dulu diberikan satu hewan atau kambing, ya. Kemudian
yang punya kambing pergi. Nah, karena dititipkan sama dia, dijaga itu titipan sampai banyak, berkembang, beranak pinak. Tatkala datang tuannya berapa tahun, 10 tahun kalau baru datang, banyak benar sudah. Pas datang diberikan itu kambing, ini punya ampun nikam nih. Loh, aku dulu tuh dia, ini anak-anaknya semua aku nikam. Dia diberikan semuanya, mungkin 100-an mungkin kambingnya. Ya, ada orang bisa kayak gitu. Jadi banyak dikasihkan seberataannya. Nah, doa waktu di situ, ya Allah, kalau memang betul-betul saya pernah Engkau anggap itu ikhlas, maka bukakan kami daripada pintu gua ini. Itu buka sedikit, tret. Kebuka nah. Tapi belum bisa lewat nah. Masih kada bisa. Yang satu pernah bakti sama orang tuanya. Baktinya luar biasa. Ya, bakti sama orang tuanya dia. Jadi sangat tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Pernah dimintakan banyu, pas dibawakan ibunya terguring, diam sampai bangun hanyar diberikan. Luar biasa. Jadi dimintakan berkat, dia bakti sama orang tua terbuka. Yang satunya karena dia itu menghindar daripada perbuatan zina. Ya, ditawari oleh perempuan yang waduh, bohenol dah. Cantik luar biasa. Kalau orang biasa udah dah tarjang sudah, sikat, ya. Ini kada lari. Kada mau tertarik daripada perbuatan tersebut. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, karena memang itu betul Engkau terima dari ibadahku, maka bukan. Langsung terbuka itu daripada dinding pintu daripada gua tersebut dan mereka terselamatkan. Itu salah satu daripada dalil orang itu bisa tawasul dengan ibadahnya. Nah, kita kan tawasul biasanya sama wali, ya. Bisa juga kalau pian pernah merasa ada ibadah pian itu yang bujur-bujur ikhlas lillahi ta'ala, boleh pian tawasuli. Ya otomatis sama Allah, bukan berkisah lawan orang. Kalau berkisah lawan orang, udah dah habis dah pahalanya. Ya, pamerna jadinya. Nah, kalau pian pernah melakukan ibadah yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan itu luar biasa, tawasul dengan ibadah masing boleh. Itu dalil orang bertawasul, ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam musibah, dan dibersihkan hati kita dari segala kotoran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, dalam taat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kecuali dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bismil Fatihah wa anzalat alaihi suratul Fatihah taftahna bi kulli khair wa tafadda alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli khair wa anta amalna ya maulana mu'amalat ahli khair wa anta fadna fi anfusina wa ahlina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa ba'sin wa dar innaka min kulli khair fatabaddalun bi kulli khair mu'tin li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.